सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। बिछड़िया मेलै प्रभु हर दरगे कावा सीठ। हर नामो मंत्र दढ़ाएंदा कट्टे होमै रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पिया संजोग। एक सज्जणा सब सज्जणा एक बैरी सब वाद। गुर पूरे बिखालिया बिन नावै सब वाद। बाबा जी अपनी बाणी अंदर किरपा करते हैं। असी बवाणियां कहानियां धन धन बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब की किन्नी उस्तत सुन रहे हैं। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। आपां डिठ भी रहे हैं, सोहने सचखंड विच दर्शन भी कर रहे हैं। बिछड़िया मेलै प्रभु हर दरगे का बसीठ। बाबा जी सानू बिछड़ियां होइयां रूहां नू पता नहीं कित्थों कित्थों केड़े केड़े परिवार अज लखां दी तादाद विच इकट्ठ है। रात लंघण नूं थां नहीं सी किसी जगह तो नहीं भी कित्थों दी तुर के जाइए। इन्नी दुनिया आई भी सी 4 बजे दे जान लगे हुए है। बिछड़िया मेलै प्रभु हर दरगे का बसीठ। बाबा नंद सिंह जी महाराज कादे बसीठ है? वो दरगाह दे बसीठ है। दरगाह दे जेड़ियां संगतां सेवा करदियां, जेड़ियां संगतां हाजरी भरदियां, जेड़ियां संगतां बाणी पढ़दियां, बाबा जी उन्हां दी दरगाह विच बांह फड़नगे, नरकां नूं नहीं जाण देणगे। ये किहदा बिरद है? ये धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज का। हर दरगे कहे बसीठ हर नामो मंत्र दढ़ाएंदा कट्टे होमा रोग। बाबा जी किहदा नाम दढ़ाउंदे आ? आपदा नहीं। बाबा जी किरपा करदे सी मेरा मालक धन गुरु नानक जी जे अज राज कलयुग दा पहरा गुरु नानक दा। गुरु नानक नूं मनना बड़ी दुनिया नूं रोग लगे है, बड़ी दुनिया दुखी है। कई तरीकों नाल ये रोग साडे किवें कट्टे जाणगे? बाबा जी अपनी बाणी द्वारा सानू जुगती मुक्ति दसदे आ। बाबा जी बाणी द्वारा किरपा करते हैं। चरण कमल हिरदे बसा। हुण चरण कमल किहदे? की असी कह दईए साडे? नहीं, गुरु नानक दे जेड़े अज मौके दे कलयुग दे राज विच जिन्हां दा पहरा है उन्हां दे चरण कमल। चरण कमल हिरदे बसा संकट सब खोव है। संकट खोए जाणगे, खत्म हो जाणगे, पर हिरदे विच बसाइए। संकट सब खोव है गुर पूरा जिस भेटी है मर जन्म ना रोवै। जिन्हें पूरे गुरु दी अपना आप भेंट कर दिता फिर बाबा जी किरपा करदे सी वो रोंदा नहीं फिरदा, वो तो बाहां लड़ांदा जिमें 5-4 साल का बच्चा हुंदा। मापे दे कदे गल नूं इधर दी चिंबड़दा कदे इधर दी चिंबड़दा। ओनू किन्नी खुशी हुंदी है कि फिर वो रोंदा वो तो खुश हुंदा बई मैं आपदे माँ प्यो दे पहरे विच दाले आ। असी अपने मालक नूं गुरु नानक नूं इन्ना नेड़े समझना। एक गां हुंदी है, गां बछरू दुध चुंगदा गां दा
ਉਹਦੇ ਬਰਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਝੱਗ ਕਿਉਂ? ਨਾਲੇ ਢੁੱਡਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਉਮਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਿੱਟ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੋ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੱਸ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਗੋਰਨਾ। ਮਾਈਆਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਕੀ ਗੇਰੇ ਠੋਲੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਪਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਗੋਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਗੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਹਾਂ ਭੜਕਾ ਭੜਕਾ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿਣ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚੱਲ ਓਏ ਇੱਥੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਗਿਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ।
कई लोग ऐसे है आ बेचारे ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਐ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਰੋਮ ਰੱਖ ਲਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੇ ਜੀ 100 ਗਊ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੇ ਜੀ 100 ਗਊ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਚਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। 42 ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੈ, 42 ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆ। ਆ ਮਾਨਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ। ਝੋਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ 2 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਦੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੇੜੇ ਲਾਤੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਰੇਹੜੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਐ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਪਵਾਈ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜੀ ਜੀ ਬੀਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ, ਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਐਂ ਕਹੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਏ ਆ? ਅਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੱਥ ਧੁਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਡੋਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਸਾਂ ਪੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ ਨਦੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਦਵਾ ਦਵ ਸਾਲ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਲ ਮਾਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਦਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਕੌਣ ਭਰ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਸਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਡੇ 8-10 ਮੂਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸੰਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਭੇਜਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਸਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਭੁੱਚੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਟਾਓ, ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 1 ਕੁਆਂਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ 70 ਕਿਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੰਢ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਖਰਚੈ ਖਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੰਢ ਪਵੈ ਜਾਂ ਖਾਏ, ਬੇਦਾਂ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਆਖਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 13 ਮੰਜ਼ਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਦੌੜ ਸੀਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੀਆਂ ਲੱਦੋ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ, 4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੋੜ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਗਰ ਦੀ, 2-3 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ 7 ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਸੀ ਭਈਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਚੱਕ ਲਓ ਫਟਾਫਟ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਰੱਖਤੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਲੋਟ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ, ਉਹ ਦਾਲੇ ਦਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਟਰਾਲੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲਾ ਸਿਆਂ ਇਹ ਤਵੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18-20 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੱਕਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਟੀ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁੱਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਹੰਗਮ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੜਕਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੀ ਕੇ 4 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਆ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ, ਡਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਥਾਨ ਨਾਨਕਸਰ ਝੋਰੜਾ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਵਾਏ, 12 ਦਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ 13 ਮੰਜ਼ਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾਓ, ਉਹ ਸਤੀਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗਾਗਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਰਾਇਣ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਬਣਨਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਂ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨ 63 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਡ 18 ਫੁੱਟ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 4 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਠਾਠ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ 800 700,
ਐ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਠਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੁਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਵਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੋਗਾ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਪਰਿੰਗ ਖਿੱਚਣੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਹੇ ਜੀ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗਹੌਰ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 30-35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਂਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਲੰਗਰ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ 4 ਸਪੇਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਜ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਸਾਦਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਲ ਬੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਿਓ ਬੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਨਸਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ,
ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, 3-4 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਮਝਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਟਾ ਬੁਸਟਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਥਾਸਤੂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ, ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਪਲੋਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਤਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਸਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਕ ਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕੋਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇੜ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕੀੜੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇੜ ਵੇਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੜਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇੜਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 84 ਜਾਮੇ ਪਹਿਰਾਂਗੇ, 10 ਪ੍ਰਗਟ 74 ਜਾਮੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ 74 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਆ ਕਰੋਨੇ ਕਰਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਕੇ ਨਾਨਕ ਸਰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਤੇ ਅਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ? ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨੇ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਬਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਡ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੁੱਕ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਜੋੜੇ, ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਡੇਢਕਿਆਂ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1:13 ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੱਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿਉ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿਉ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੋਗਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਲਏ, ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਲਏ ਤੇ 11:58 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰੇ 5 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮੰਡੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਸੰਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟੜੀ,
सच्चे का विच वास, एक ना हुक्म समाए लए, एक ना हुक्मे करे बनास। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਇਧਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਆਈ ਐ, ਐਦਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਂ ਬੈਠੀ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਬੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਵੜ ਗਈ, ਪੂਛ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਝਾਕਦੀ ਸੀ ਕਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸਤੀਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਭੂ ਜੀੜਾ ਊਪ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਭੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਇਹ ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਭਾਲੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜੀ ਲਾਂਭਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਸਾਰੇ ਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਗਾਸ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਲੀਸਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਫਿਰ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਤਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਲਿਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਸੋਢੀਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਆ ਧਰਮ ਨਾ ਸੋਢੀਆ। ਹਾਂ ਸਾਬਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਚੋ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਜੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ